नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 25 नवेम्बर 2025 मंगलवार आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही चलता नजर पकड़ा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध जदि प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक करने भूलें। नंबर 1 माड़ी आसुची बात्या सेन्यार बंगोपसागर में माड़ी आसुची बात्या दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं तत्संलग्न श्रीलंका अंचल में आसंता 25 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होगा संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। पाणीपाग विभाग पक्षर कहुई मालाका प्राणी एवं संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रही। यार सहित जड़ित घूर्णिबलय समुद्र पतन 7.6 किमी पर्यंत व्यापी। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को गति कर सोमवार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपर एक अवपात परिणत होगा संभावना रही। पर अधिक घनीभूत हो पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को आहरी अग्रसर हो। परवर्ती 48 घंटा मध्य यह दक्षिण पूर्व बंगोपसागर उपर एक बात्यार परिणत होगा संभावना अच्छी। अन्यपटे सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में 25 तारिख सुधा कैमरिन अंचल पार्श्ववर्ती दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं तत्संलग्न श्रीलंका अंचल में एक लघुचाप सृष्टि होगा संभावना रही। 25 कि 26 तारिख सुधा बात्या सृष्टि हो पारे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में। 25 तारिख संध्या पवन घंटा प्रति बेग 50 ରୁ 60 किमी सर्वाधिक 70 किमी रहिबो। 26 तारिख सकाळ पवनर बेग प्रति घंटा प्रति 60 ରୁ 70 किलोमीटर सर्वाधिक 80 किलोमीटर हेबो। सेहीपरि 27 तारिख सकाळ घंटा प्रति 80 ରୁ 90 किमी सर्वाधिक 100 किमी पर्यंत पवन बही पारे। नंबर 2 राज्य रास्तार गर्जिले अंगनवाड़ी दीदी गर्जिले अंगनवाड़ी कर्मी राजधानी रे लोयल पीएमजी रे अंगनवाड़ी कर्मी को विक्षोभ राज्य रास्ता को ओह्लाइले शह शह कर्मी 11 दफा दाबी पूरण पर रणहुंकार देइछन्ति अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका मानक सरकारी मान्यता प्रदान मासिक दरमा सर्वनिम्न 18,000 और सहायिका मानक 9,000 टका प्रदान करने दाबी करिसेंति। अवसरकालीन सहायता राशि 10 लाख और 5 लाख टका प्रदान सहित मासिक पेंशन 5,000 और 3,000 टका प्रदान करने दाबी करा जायछि। नंबर 3 पंचभूतर विलीन हेले धर्मेंद्र बड़ पुओ देले मुखाग्नि बॉलीवुड वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को देहांत होइछि। से 89 बयस शेष निश्वास त्याग करछन्ति। धर्मेंद्र दीर्घ दिन धरी असुस्थ थिले। से ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल चिकित्साधीन थिले। परे तांको डिस्चार्ज करा जाय घर को अणा जायथिला। धर्मेंद्र को शेष कृत्य मुंबई रे भिले पार्क श्मशान ले होई जायथिला। तांको बड़ पुओ सन्नी देओल अंतिम संस्कार करथिले। तांको समग्र परिवार एथिले जोग देथिले। धर्मेंद्र को द्वितीय पत्नी हेमा मालिनी मध्य धड़ा पोषक पिंधि पहुंचीथिले। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देबाकू श्मशान रे अनेक सेलिब्रिटी पहुंचीथिले। आमिर खान अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन और अनेक अभिनेता शेष श्रद्धांजलि देबाकू पहुंचीथिले। धर्मेंद्र को क्यारियर हिंदी सिनेमार प्राय 6 दशंधि व्यापी था। से बॉलीवुड ही मैन भाव जनाशुना थिले। तांकर उल्लेखनीय अभिनय पाई धर्मेंद्र को अनेक पुरस्कार सम्मानित करा जायथिला। 2012 रे तांको भारतीय सरकार तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान करा जायथिला। से अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार मध्ये जीतिथिले। नंबर 4 धर्मेंद्र को वियोग मुख्यमंत्री का शोक भेटेरान बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र देओल को वियोग शोक प्रकाश कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भर्सियान अभिनेता धर्मेंद्र को देहांत मु मर्माहत। दशंधि धरी अभिनय और आकर्षणीय व्यक्तित्व दर्शक को मुग्ध करथिला। उत्तराधिकारी आगामी पीढ़ीर कलाकार और सिनेप्रेमी को प्रेरणा जोगाइबा। परिवार और बंधु असंख्य शुभेच्छा को मोर आंतरिक समवेदना जनाउछि कहिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नंबर 5 ही मैन को वियोग प्रधानमंत्री को शोक व्यक्त भेटेरान बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र देओल को परलोक घटी। दीर्घ दिन धरी असुस्थ थिबा बेले आज बासभवन में तांकर देहांत घटी। धर्मेंद्र को वियोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समेत बहु वरिष्ठ व्यक्ति विशेष शोक प्रकाश करछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी लिखिसंति भारतीय सिनेमार एक जुगर अंत घटी। से जड़े असाधारण अभिनेता थिले। प्रत्येक चरित्र तांको आकर्षण भरी देथिला। तांकर विविध चरित्र गुड़िक अपार लोकंक हृदय स्पर्श करथिला। निजर सरलता और नम्रता पई समान भाव में प्रशंसित थिले से। नंबर 6 पाकिस्तान में बड़ आतंकवादी आक्रमण सेनार 3 जन को हत्या। पाकिस्तान पेशुआर एक बड़ आतंकवादी आक्रमण होइछि। बंदूकधारी माने अर्धसामरिक बाहिनी मुख्यालय प्रवेश करी गुली चलाइछन्ति। मुख्य सदर बाजार रे एसएफसी चौकी रे मध्य 2टी विस्फोरण घटिथिला जहाँ फल अंचल आतंक खेली जाइथिला। सेना एवं पुलिस संपूर्ण अंचल एवं मुख्यालय को घेराबंदी करी 3 जन आक्रमणकारी को हत्या करथिले। जने आत्मघाती विस्फोरणकारी निजको विस्फोरण रे उड़ाई देइथिले जेउथिरे 3 जन सेना सैनिक प्राण हराइछन्ति। आतंकवादी माने गुली चलाई मुख्यालय प्रवेश करथिले। रिपोर्ट अनुसार आतंकवादी आक्रमण अर्धसामरिक बाहिनी प्रिंटर्स कर्फ मुख्यालय होइथिला एवं आक्रमणकारी मानकु सेना एवं पुलिस घेरी रहिछन्ति। निरंतर गुलीमाड़ शुणा जाउछि। एही समय सदर बजार एक छकरे 2टी विस्फोरण आतंक सृष्टि करा जाइथिला एवं सेना और पुलिस अंचल को खाली कर देइछि। आक्रमण एवं विस्फोरण केते क्षति होइछि ताहा एपर्यंत जଣା पड़ नाही किंतु अनेक लोकंक मृत्यु होइतिबा कहै जाइछि।
ନମ୍ବର 7 ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ 5 ମୃତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଆଜି ସକାଳୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେହେରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବସ୍ 70 ଫୁଟ ତଳ ଗଭୀର ଘାଟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତେହେରି ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରନଗର କୁଞ୍ଜପୁରୀ ହିନ୍ଦୋଲା ନଖର ନିକଟରେ ବସ୍ ଘାଟିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଭାରତକୁ ଫେରିବ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଭାରତକୁ ଫେରିବ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସିନ୍ଧୁ ଭାରତର ଅଂଶ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। 1947 ପୂର୍ବରୁ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ଅଂଶ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ବିଭାଜନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିପାରେ। ନିକଟରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜନାଥଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଆସିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିନ୍ଧି ସମାଜ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟତାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ଅଂଶ ରହିବ। ଆଉ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୀମାରେଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ସିନ୍ଧି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୂଳ ସ୍ଥାନ। ନମ୍ବର 9 ଲୋଇସିଂହା କଲେଜ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିଙ୍କ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା କଲେଜର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କଲେଜର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିଙ୍କ ଶିବପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତା ସତ୍ୟତାକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କଲା ପରେ କାହିଁକି ଅନୁଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିଙ୍କୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 593481/11/2025 ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ରାଫେଲ ଖସାଇବା ଦାବି ନେଇ ପାକ୍ ଲଜ୍ଜିତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇବା ଦାବିକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏଥର ଫ୍ରାନ୍ସ ନୌସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସ ନୌସେନା ଏନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇବା ଦାବି ତାହା ମିଛ ଓ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ନୌସେନାର ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି, ରାଫେଲର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବି ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଲଗାତାର ଦେଉଥିବା ବୟାନ ହେଉଛି କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ନୌସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ଦରଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଫେଲକୁ ନେଇ ମିଛ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଦାବି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ରାଫେଲକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଫ୍ରାନ୍ସ ନୌସେନା ଆଜି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଲଜ୍ଜା ଆଣିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରାଫେଲକୁ ନେଇ ତୁହାକୁ ତୁହା ମିଛ ଖବର ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଛି। କୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ ମିଳିବ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଜୀବନସାଥୀ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଏକ ମାନସିକ କ୍ରୂରତା, ଯାହା ନେଇ ଅନେକ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତାଠୁ ଭଲ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରଖ କରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, ଜୀବନସାଥୀ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ଏକ ମାନସିକ କ୍ରୂରତା, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ଏହା ଭୀଷଣ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅନେକ୍ଷା ବରଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭଲ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୁଣାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 12 ଅମଲାତନ୍ତ୍ରକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ। ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହେବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଚୌକି ଦିଅ ଏବଂ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦିଅ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାମ ସାର। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇସାରିଛି, ନିୟମରେ ନ ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମକୁ 2024
ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 16ତମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମକୁ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳିଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଉତ୍କର୍ଷତା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଓ ରଣପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ପାଢ଼ୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଓଏମସିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଓମେନ୍ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ 2ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁକୁଟ ଜିତିଛି। ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆୟୋଜିତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ବିଜେତା ହୋଇଛି। ରବିବାର କଲମ୍ବୋରେ ପି ସାରାଭାନୁମୁଥୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଅପରାଜୟ ଭାରତ 7 ୱିକେଟରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଭାରତର ଟସ୍ ଜିତି ନେପାଳକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ କରି ନେପାଳକୁ 114-5ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁରା ପାଳିରେ ନେପାଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ 12.1 ଓଭରରେ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଫୁଲ ସୋରେନ ଚମତ୍କାର ଖେଳି 27 ବଲକୁ 4 ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସହ 44 ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ନିହତ ମାଓବାଦୀ ହିଡ୍ମା ସପକ୍ଷରେ ନାରା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱର ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲାଲ ସଲାମ ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯେତେ ହିଡ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କର ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ହିଡ୍ମା ବାହାରିବେ। ନମ୍ବର 16 ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭାରତର 53ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି 53ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଭୁଟାନ, କେନିଆ, ମାଲେସିଆ, ମରିସସ୍, ନେପାଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 2000 ଜୁଲାଇ 7ରେ ହରିୟାଣା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 2001 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ। 2004 ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା କୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। 2018 ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2019 ମେ 24ରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ 2027 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 17 2025ରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ। ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭବ୍ୟ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସମାରୋହ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବେ। ଏଥିଲାଗି ମନ୍ଦିର ପରିସର ତଥା ସମଗ୍ର ସହରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ କୋଟି କୋଟି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସନ୍ଥମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜଗତଗୁରୁ ପରମହଂସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର କେବଳ ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଭଳି ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଦ, ପୁରାଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ବାସ୍ତବିକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ଉତ୍ସବ ତମାମ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ ଆବେଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ପତାକା 22 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 11 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ସିଲ୍କ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଧ୍ୱଜାର ଓଜନ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଓମ୍ ଓ କାଞ୍ଚନ ବୃକ୍ଷର ଶୁଭ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏହା ମନ୍ଦିରର ସେହି 42 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 5100 କିଲୋ ଓଜନର ଧ୍ୱଜ ଦଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିବ। ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାୟ 7000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ସମୁଦାୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନମ୍ବର 18 ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହ୍ୟୁମାନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଗୃହ ବିଭାଗର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବକୁ ଭେଟି ଦାବପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ଗଢ଼ିବ ମୋ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୋ ସରକାର କେନ୍ଦୁଝରକୁ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର କହିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମମାଟିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶାଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20
ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟାଫଟ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।